जिथे बैठन साध जन सो थान सुहंदा। ओ धरती ओ जगह ओ शहर ओ नगर पवित्र हो जाता है जिथे गुरु दे प्यारे आसन ला लेंदे ने। धन धन सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे लगते जिगर, माता सुलखणी जी दी अख दे तारे। धन धन माता तृप्ता जी दे पोते, धन धन बाबा कल्याण दास जी दे पोतरे, जिन्हां दी महिमा अपरंपार है। धन धन बाबा श्री चंद्र जी महाराज। श्री चंद्र जी आप तो चंद सदके तुसी सूरजों वध चमकार दे हो। सूरज चढ़े तां डोबदा तारियां नूं, तुसी डुबदियां जियां नूं तार दे हो। माला नहीं सुदर्शन नूं हथ लैके तुसी पंजां विकारां नूं मार दे हो। तुसी उच्चियां दे कोलों जितदे हो अते नीवियां दे अगे हार दे हो। जती सती लंगोट दे विच रह के सदा ज्ञान दे महल उसार दे हो। सदा तप दे विच हो तुसी रहिंदे, फिर भी तपदियां जियां नूं ठार दे हो। धन धन बाबा श्री चंद्र जी महाराज। ठट्ठे नगर सिंध दे कोल धूणियां ताई बैठे सन। सुरती निरंकार दे चरनां विच जुड़ी हुई सी। बाबा कमलिया जी होर बैरागी साधु बाबा जी नाल रहिंदे ने। सुच्चे लाल वांगू नूरी चेहरा दग दग कर रहा सी। शक्तियां दे पंडार बाल जती जोगी राज शिव स्वरूप जटा जूट नेत्र बंद करके उस दिलदार दे जलवे विच मगन सन। इन्ने नूं एक बिहार दे पटने दा रहन वाला सन्यासी अपने नाल 360 चेले लैके देवी माता हिंगलांज जी दे दर्शनां नूं जा रहा सी। जदों ठट्ठे नगर पहुंचा तां की देखदा है कि भगवान श्री चंद्र महाराज जी बैठे हुए ने। इउं प्रतीत होया जिवें रब धरती ते आसन ला के धूणियां ताईं बैठा है। वेख के नूरी मुखड़े दी ताब ना चल सकिया, पैर एकदम रुक गए। बाबा जी दी मनमोहनी सूरत ने मन नूं मोह लिया। दिल महाराज जी दे चरनां वल नस उठा। शरीर दा खाली खोल एकदम खड़ा होके सोच रहा सी कि ऐसे महान तपस्वी दे दर्शन जरूर करने चाहिए ने। प्रेम दी तार विच खिच्चे हुए बिहारी सन्यासी नूं बाबा जी दे चेहरे तो शिव भगवान दे दर्शन होए ते महाराज वल अपने 360 चेलियां समेत आके दर्शन हाजिर होया। चरना ते डिग के नमस्कार करके बैठ गया। बाबा श्री चंद्र महाराज जी दा अंतरा लैन लई ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਹੀ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਭਗਤ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਨੂਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਾਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਗਏ। सिर झुका के सुरती महाराज जी दे चरनां विच जोड़ दिती ते मूहों बड़ी निमरता नाल बेनती कीती, महाराज इस गिरी भगत ते कृपा करो। घट घट दियां जानन हार बाबा जी दिल दियां जान गए। गिरी भगत नूं कहन लगे, दसो भगत जी आ वड्डी सारी भीड़ लैके किधर तैयारी कीती जे? अगों भगत गिरी जी बोले, स्वामी जी देवी माता हिंगलांज जी दे दर्शनां नूं जा रहा हां। बाल जती जी मुस्कराए ते कहन लगे, आ सारे साधु आप दे नाल ही हन? जी हाँ, ये मेरे चेले हन। सब हिंगलांज जी दे दर्शनां नूं मेरे नाल चले हन।
ਗਿਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਹ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਗ ਚੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਪਰ ਛੇਤੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 360 ਸਾਧੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਜਬ ਲੀਲਾ ਵੇਖੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀਲੇ ਚੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਤੀਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਭੋਜਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿਓ, ਮਾਤਾ ਹਿੰਗਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰਸਤ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਨਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਧੂਣੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੀਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੱਭ ਖੁਸ਼ਕ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਹਨੇਰਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੰਨੋ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਘੇਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਲੁਕਾਓ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਆਓ ਬੈਠੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇੱਕਦਮ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਐਡੀ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਨ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਖਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਜੱਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਾਰਸ ਹੋਈ। ਗਮ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇਲੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥੁੜ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦਾ ਵੱਟਾ ਸੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ 360 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬੇਦੀ ਚੰਨ, ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿੰਨਾ ਪੀਰੋ ਜੀਤੇ। ਕੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ, ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਪਾਰਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਰਸ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੀਰ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜੇ ਟੁਕੜੇ ਇਹ ਤੇ ਧੂਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੱਖਰ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਜੇ। ਪਾਰਸ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਪਾਰਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜੇ? ਕੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਥਰ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਨਿਆਸੀ ਬੜਾ ਉੱਠੇ, ਇੱਕਦਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹਿੰਗਲਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਉੱਠੇ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਸਮੇਤ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ੱਖਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਰ ਭਗਤਾ ਨਜ਼ਰ ਜਲ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗਿਰੀ ਜਲ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸੱਖਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂ। ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਭਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਦਾ ਵੱਟਾ ਫੜ ਲਏਂਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਬਾਲ ਜਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਹਿੰਗਲਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧੂਣੇ ਤੇ ਆਓ। ਧੂਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਹਿੰਗਲਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ,
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਪਈਏ। ਫਿਰ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਉਛਲੇ ਤੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਮਾਤਾ ਹਿੰਗਲਾਂਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਗਿਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹਿੰਗਲਾਂਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਹਿੰਗਲਾਂਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕਲ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਿਆਲੂ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਓ ਹੋਰ ਨਾ ਤਰਸਾਓ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਹਿੰਗਲਾਂਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੋਗੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਖਸ਼ਤ ਉਸ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਗਿਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੂਣੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਹਿੰਗਲਾਂਜ ਜੋ ਧੂਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਿੰਗਲਾਂਜ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਹਿੰਗਲਾਂਜ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਤਾ ਹਿੰਗਲਾਂਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿੰਗਲਾਂਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਗਿਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਭਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 360 ਗੱਦੀਆਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਮਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।